Good afternoon, everyone. We're starting uh, our class of marketing. Today, we are going to uh, discuss some topics of chapter 2. This chapter is for strategic planning and the marketing process. So, before discussing about strategic planning, we have to know that there is another kind of planning which we call formal planning. Formal planning is a regular planning of any organization. So it is set when an organization starts its business. So this formal planning is all about a regular courses of action. And if we want to define planning, then we have to go back to our management course, which we studied in second semester, first semester. That is principles of management. So in that course, this planning was one of the functions of management. So what is planning? Planning is deciding in advance about any future courses of action. ভবিষ্যতের কোনো কাজ সম্বন্ধে আমরা যদি in advance decision নেই তাহলে সেটাকে বলা হয় planning. This formal plan encourages management to think ahead systematically. Think of different functional areas like accounting, like finance, like marketing, production or operations, research. An organization should think about these functional areas and set different plans. Then we call it like thinking systematically. This formal plan forces managers to clarify its objectives and policies, the policies of a particular business, the objective of a particular business or objective of a particular venture or organization. Formal planning makes a breeze among all the company efforts related to different disciplines. And it makes the performance clear, performance standard clear for making control after analyzing the difference in between actual performance and standard performance. Again, there is a term like controlling. This is another function of management. If we go back to management, then we see this is one of the important functions of management. So what is controlling? Controlling is finding the gaps in between the actual performance and standard performance, and or finding the errors in the process and then taking corrective measures or corrective actions. This is called controlling. Standard performance এটি হচ্ছে আমরা বলি অবজেক্টিভ অথবা গোল। স্ট্যান্ডার্ড পারফরম্যান্সের সাথে অ্যাকচুয়াল পারফরম্যান্সের যে গ্যাপ সেটি ফেভারেবল গ্যাপও হতে পারে, আনফেভারেবল গ্যাপও হতে পারে। যদি আনফেভারেবল গ্যাপ হয়
তাহলে আমরা এটাকে এরর বলতে পারি, অথবা টু মাচ যদি ওভার পারফরমেন্সও হয়ে যায়, সেটাও এক ধরনের গ্যাপ অথবা এক ধরনের এরর। তো সেই ক্ষেত্রে সেটাকে ম্যানেজ করার যে প্রসেস থ্রু কারেক্টিভ অ্যাকশনস, ওটাকেই আমরা বলছি হলো কন্ট্রোলিং। তাহলে ফর্মাল প্ল্যান যদি আমার থাকে, প্ল্যান থেকে আমার স্ট্যান্ডার্ড পারফরমেন্স সেট হবে এবং অ্যাকর্ডিংলি আমি যেটি করব সেটি হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল, এবং সেখান থেকে আমি আমার গ্যাপটা খুঁজে পাবো এবং আমি কন্ট্রোলিং করতে পারবো। This is one of the contribution of formal planning. Helping the company to anticipate and respond quickly to environmental changes and sudden developments. Formal planning আমাকে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর দিকে নিয়ে যায়। লাস্ট যে পয়েন্টটা এখানে আমার এসছে, যেটি হচ্ছে রেসপন্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস অর অ্যান্টিসিপেটিং এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস। ঠিক আছে, যখনই আমরা দেখেছি যে চায়নাতে অক্টোবর বা নভেম্বরের দিকে এই করোনা প্যান্ডেমিক শুরু হয়েছে, তখন থেকেই আমি হয়তো চিন্তা করতে পারতাম যে এটি হয়তো আমার বাংলাদেশেও চলে আসতে পারে। চায়নাতে প্যান্ডেমিকের কারণে যে সিচুয়েশন গুলো তৈরি হয়েছে, একই ধরনের সিচুয়েশন আমার বাংলাদেশেও হতে পারে। চায়নার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি ধরনের মেজার্স নিয়েছে প্যান্ডেমিকের কারণে, সেই নভেম্বর ডিসেম্বরে থেকে অথবা জানুয়ারিতেই কি ধরনের মেজার্স গুলো নিয়েছে, একই ধরনের মেজার্স আমার এখানে যদি ইন ফিউচারে কখনো আসে, ইট মে বি ইন ফেব্রুয়ারি, ইট মে বি ইন মার্চ, ইট মে বি ইন এপ্রিল, তাহলে আমাকেও সেই ধরনের মেজার্স নিতে হতে পারে। আমি আগে থেকেই এটাকে অ্যান্টিসিপেট করে সেই অনুযায়ী চেঞ্জে, এনভায়রনমেন্টাল যে চেঞ্জ এসছে সেই চেঞ্জে কিভাবে রেসপন্স করব সেটি যদি আমি ঠিক করে রাখতাম, তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে গ্যাপস গুলো হতো না। আমাদের বেশ কিছু গ্যাপস হয়েছে ইউনিভার্সিটি স্টিল, দেখো পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো হয়তো অনলাইন, ফুল অনলাইনে ক্লাস শুরু করতে পারে নাই, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো সবাই পারে নাই। তো এই যে আমরা চেষ্টা করছি লেখাপড়ার কাজগুলোকে অব্যাহত রাখার জন্য, এবং কিছুটা দেরি হলেও টাইমলি স্টুডেন্টদেরকে ডিগ্রি দিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য, রিসেন্টলি আমাদের ইন্টার্নশিপ প্রসেসও শেষ হয়ে যাচ্ছে, তোমরা জেনে খুশি হবে। আমরা তাদের ইন্টার্নশিপ ডিফেন্স অনলাইনে নিচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, ইভেন মালয়েশিয়াতেও প্রায় খবর পাই যে পরিচিত জনেরা পিএইচডি থিসিস ডিফেন্স করছে এরকম অনলাইনে। আমি যেরকম তোমাকে এখন একটি লেকচার ডেলিভারি দিচ্ছি স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে, ওভাবে করে একজন তার যে টোটাল থিসিস আছে, পিএইচডি থিসিস, এটি সে ডিফেন্ড করছে এবং বোর্ড বসছে, সেই বোর্ড তাকে বিভিন্ন ধরনের কোয়েরি করছে এবং সেভাবে করে দূরে বসে সেগুলোর অ্যান্সার করছে এবং তার পিএইচডি ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখো কোনো কিছু কিন্তু থেমে নাই, সবকিছুই চলছে, কিন্তু কিভাবে চলছে, একটু চেঞ্জড ফরম্যাটে, একটু অল্টার্ড ফরম্যাটে চলছে। তাহলে এই যে চেঞ্জে আমাকে আসতে হলো, এই যে ফেসিং দ্য চেঞ্জ, এটা আমাকে, বা অ্যাডপ্টিং দ্য চেঞ্জ অথবা কোপিং উইথ দ্য চেঞ্জ, এটার জন্য আমার আগে থেকে এই যে প্ল্যানিং, ওটাই বেসিক্যালি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান। তাহলে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং আমি যাব কি যাব না সেটিও আমাকে ঠিক করে দিবে যে সে হচ্ছে ফর্মাল প্ল্যানিং। আমার ফর্মাল প্ল্যানিং এ একটা পার্ট থাকবে এরকম যে ইয়েস, ইফ দেয়ার ইজ এনি চেঞ্জ ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট, তাহলে আমার অল্টারনেটিভ যে মেজার্স গুলো নিতে হবে সেই বিষয়েও আমার কাছে একটা পরিকল্পনা আছে যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আই উইল ডু ইফ দেয়ার ইজ এনি চেঞ্জ ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট। তাহলে আমরা বলতে পারি যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর সোর্সটা কিন্তু বেসিক্যালি ফর্মাল প্ল্যানিং থেকেই আসে। এখন আমরা যদি বলি যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি দ্য স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইজ, যেটা হোয়াট উই ওয়্যার টকিং অ্যাবাউট। Strategic planning is, by definition, is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals and its capabilities.
So strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals and capabilities and its changing marketing opportunities. So there are three things. If we use the notation, then we find there are three things. One is organization's goals. Another one is organization's capacities or capabilities. And the other is changing marketing opportunities. So these are the three things. First of all, we say there must be a goal of the organization. And to reach in the goal, what we need? We need to develop our capacities, to develop our competence, so that we can reach our organizational goals smoothly. And when we have to utilize our capacity to reach in an organization, like if there is any change in the environment, and due to change, there may be two things. This change, due to this change, there may have two things. One is opportunity, another one is threat. Okay, one is opportunity and another one is threat. Threat. So due to this corona pandemic, you see there are some threats in the environment for some business, and there are some opportunities in the environment for some business. Like you see all online stores open, like all healthcare, hospitals, now all pharmaceuticals, pharmacies. So now there is the age of availing or realizing opportunities. Okay, and for many other business, there are threats in the environment. So I have to avoid the threat. I have to avoid the threat, and I have to avail the opportunity. Like আমরা আমাদের ক্যাম্পাসের কথাই যদি চিন্তা করি, তাহলে আমাদের ক্যাম্পাসের ছেলেমেয়েরা যেতে পারছে না, ফিজিক্যাল তারা এডুকেশন নিতে পারছে না, এটা আমার জন্য যেমন একটা থ্রেট। কিন্তু অল্টারনেটিভলি এই যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে এডুকেশন প্রোভাইড করার যে বিষয়টা, আইটি, ইউজিং আইটি, তাহলে এটা হচ্ছে আমার জন্য একটা অপরচুনিটি। তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার যে ক্যাপাসিটি আছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্যাপাসিটি আছে, সেটা আইটি ক্যাপাসিটি হোক বা অন্যান্য যে কোনো ধরনের ক্যাপাসিটি আছে, রিসোর্স ক্যাপাসিটি আছে, হিউম্যান রিসোর্সেস আছে, সেগুলো নিয়ে আমি কি করব, যে আমার এই যে অপরচুনিটিটা যেটা, সেটা আমি অ্যাভেল করব, আর থ্রেটটা যেটা, সেটাকে আমি অ্যাভয়েড করব। আই উইল অ্যাভয়েড দ্য থ্রেট and I will embrace the opportunity. I will exploit the opportunity. তাহলে এটার জন্য আমার যে অল্টারনেটিভ যে ওয়ে আউটটা, অপরচুনিটি এক্সপ্লোর করতে গিয়ে, অপরচুনিটি এক্সপ্লোর করার জন্য আমার যে অল্টারনেটিভ মিনসটা অ্যাডপ্ট করতে হবে, সেই বিষয়ে যে প্ল্যানিং, সেই প্ল্যানিং প্রসেসটাকে আমরা বলছি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। I think it is quite clear to you. So strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals and its capacities and capabilities and its changing marketing opportunities. So for strategic planning, to understand strategic planning more, we have to understand these like steps involved in the strategic planning process. To adopt strategic planning, what we have to do? We have to first define the company mission.
And then we have to set company objectives. And then at the third level, we have to design the business portfolio. And finally, in the implementation level. So this level this is a corporate level. This is corporate level. And this is business unit or product market level. This is market level. So this is top level. Corporate level means top level. Top level. And this is functional level. Functional level. Okay. Functional level means functional area te jeta hoy, like accounting, marketing, production, human resource. Okay. Research and development. এই তো এগুলো হচ্ছে ফাংশনাল লেভেল। তাহলে ইমপ্লিমেন্টেশনটা হবে ফাংশনাল লেভেল, কিন্তু পলিসি বা স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন হবে টপ লেভেল বা কর্পোরেট লেভেল। এই তিনটা কাজ, যেটা নাম্বার 1, নাম্বার 2 এন্ড নাম্বার 3, এই তিনটা স্টেপ হবে হলো কর্পোরেট লেভেল অথবা টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টের কাজ। তাহলে স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন হচ্ছে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টের কাজ, এটা সবসময় মনে রাখতে হবে। আর স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্টেশন হবে মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট অথবা লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্ট। লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্টে আরেকটা পার্ট আছে যেটাকে বলা হয় ট্যাকটিক্স। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি আর একটা হচ্ছে ট্যাকটিক্স। তাহলে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টের কাজ এবং ট্যাকটিক্স হচ্ছে লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্টের কাজ। হাউএভার, তাহলে আমরা এখানে যদি দেখি, যেমন ধরো আমরা যদি একটু এতে যাই, যেমন আমরা যদি একটা কোণ আঁকি, এটা হচ্ছে একটা কোণ। কোন আইসক্রিম খেয়েছো তোমরা? কোণ, এটা হচ্ছে একটা কোণ। এই লেভেলটাকে, এটাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে পারপাস। পারপাস, তোমরা আমার সাথে সাথে আঁকাআঁকি করার চেষ্টা করো না। পারপাস, এটা হচ্ছে মিশন। তোমরা আঁকতে চাইলে আমি তোমাদেরকে সুযোগ দেব পরে, অসুবিধা নাই। তাহলে একটা হচ্ছে পারপাস, একটা হচ্ছে মিশন, আর আরেকটাকে বলা হয় অবজেক্টিভ। মিশন, পারপাস এন্ড অবজেক্টিভ। তাহলে পারপাস কি? আমি যদি বলি যে পারপাস হচ্ছে what organization wants to accomplish, that is what organization wants to do। একটা অর্গানাইজেশন কি করতে চায়, সেটি হচ্ছে অর্গানাইজেশনস পারপাস। আবার আমি যদি মিশনে আসি, তাহলে হোয়াট ইজ মিশন? মিশন হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ organization's purpose। তাহলে পারপাস হচ্ছে what organization wants to accomplish, মিশন হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ organization's purpose। আর অবজেক্টিভ কি? অবজেক্টিভ হচ্ছে যেমন concrete or more specific form of mission।
or purpose. তাহলে তোমাদের একজন বলো যে পারপাস কি? যে কোনো একজন বলো পারপাস কি? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, একজন বলো পারপাস কি? কি দেখতে পাচ্ছ এখানে? What organization wants to accomplish? হ্যাঁ, তার মানে অর্গানাইজেশন কি করতে চায়, এটা হচ্ছে পারপাস। মিশন কি? আরো একজন বলো, অন্য আরেকজন। What is mission? A statement of organization purpose. Purpose. স্টেটমেন্ট। তার মানে এই যে পারপাসটা আমি যেটা বললাম এখানে, সেই জিনিসটাকে আমি যদি স্টেটমেন্ট আকারে নিয়ে আসি, সেটাকে আমি যদি স্টেটমেন্ট আকারে নিয়ে আসি, তাহলে এটাকে আমি বলবো এই পারপাসের যে স্টেটমেন্ট, এই যে পারপাস, এটা তার মানে অর্গানাইজেশন কি করতে চায়, অ্যাকমপ্লিশ করতে চায়, কি অ্যাকমপ্লিশ করতে চায়, এই জিনিসটাকে যদি স্টেটমেন্ট আকারে আমি লিখে ফেলি তাহলে সেটা হয়ে যাবে মিশন। ঠিক আছে? এরপরে অবজেক্টিভ কি? Concrete or more specific form of mission or purpose. More specific form of mission or purpose. তাহলে এই কোন থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে কিনা যে দেখো পারপাস হচ্ছে মোর জেনারেল। এরপরে তার থেকে আরেকটু ন্যারো যদি আমি করি, আরেকটু স্পেসিফাই করি, তাহলে সেটা হবে মিশন। ঠিক আছে? এরপরে আরো এটাকে যদি আমি স্পেসিফাই করে ফেলি তাহলে সেটা হবে অবজেক্টিভ। আরো স্পেসিফাই যদি করে ফেলে তাহলে সেটা হবে অবজেক্টিভ। তো তাহলে আমরা এই কোণ থেকেই বুঝতে পারছি যে মিশন হচ্ছে অবজেক্টিভের আরেকটু ব্রডার একটা পার্সপেক্টিভ, আর পারপাস হচ্ছে মিশনের আরেকটু ব্রডার একটা পার্সপেক্টিভ। তাহলে ব্রডার আমরা কোন সেন্সে বলি? আমরা যদি একটা एग्जांपल দিতে যাই, তাহলে if we cite an example of IIUC, ঠিক আছে? Example of IIUC. পারপাস যদি আমি বলি যে হোয়াট ইজ পারপাস, তাহলে পারপাস হচ্ছে প্রোভাইডিং এডুকেশন। এটা যদি আমি বলি যে আইআইইউসি এর পারপাস হচ্ছে প্রোভাইডিং এডুকেশন। আইআইইউসি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো নাকি? আইআইইউসি কি ধরনের প্রতিষ্ঠান? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাহলে আইআইইউসি এর পারপাস হচ্ছে প্রোভাইডিং এডুকেশন। ওকে, এখন আমি যদি বলি যে যেমন একটা প্রশ্ন হতে পারে যেটা কি ধরনের এডুকেশন প্রোভাইড করবে? এটা কি হায়ার, সেকেন্ডারি, নাকি প্রাইমারি? আরেক ধরনের কোশ্চেন হতে পারে লাইক এটা কোন ডিসিপ্লিনে এডুকেশন প্রোভাইড করবে? ঠিক আছে? এটা কি সায়েন্স নাকি বিজনেস নাকি আর্টস অর হিউম্যানিটিস? ঠিক আছে? কোন ধরনের এডুকেশন প্রোভাইড করবে? এরপর আরেকটা কোশ্চেন হতে পারে যে এটা কি প্রাইভেট করবে নাকি হচ্ছে যে এটা পাবলিক করবে? এরপরে হচ্ছে এটার কোয়ালিটি কেমন হবে? এরপরে হচ্ছে এটার কম্পিটিটিভ পজিশন কেমন হবে? তারপরে হচ্ছে এটার টিউশন ফি কেমন হবে? টিউশন ফি কি আদৌ দিতে হবে নাকি দিতে হবে না?
যদি দিতে হয় তাহলে সেটা কেমন ধরনের হবে? তো এই যে দেখো, আমি যখন শুধু পারপাস বলছি কাউকে যে প্রোভাইডিং এডুকেশন, সাথে সাথে এখানে অনেকগুলো কোশ্চেন অ্যারাইজ করছে কিনা? কতগুলো কোশ্চেন অ্যারাইজ করছে কিনা? করছে। এখন আমি যদি বলি যে তাহলে এখন আমি যদি বলি যে যেমন ধরো এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যদি আমি দিই, এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিয়ে আমি যদি একটা স্টেটমেন্ট রেডি করি, তাহলে সেই স্টেটমেন্টটা হবে মিশন স্টেটমেন্ট। ঠিক আছে? তো সেই মিশন স্টেটমেন্টটা তাহলে কেমন হতে পারে? IIUC wants to dominate Bangladeshi private universities providing higher education in different demanding subjects with quality and morality at a reasonable price. তাহলে দেখো, এখানে আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল কি, এটা কি হায়ার এডুকেশন হবে নাকি সেকেন্ডারি নাকি প্রাইমারি? তাহলে আমি এখান থেকে পেয়েছি কিনা, এটা কি ধরনের এডুকেশন? হায়ার এডুকেশন। তাহলে এই যে হায়ার এডুকেশন, ওকে, নাম্বার 1। এরপরে আমার এখানে এসেছিল যে ডিসিপ্লিন, এটা কি সায়েন্স, বিজনেস আর আর্টস, কি হবে? যেমন আমি এখানে বলছি ডিমান্ডিং সাবজেক্টস, আমি এখানে বলছি ডিমান্ডিং সাবজেক্টস। তো এখন ডিমান্ডিং সাবজেক্ট কি? বাংলাদেশে ডিমান্ডিং সাবজেক্ট হচ্ছে ধরো বিজনেস, ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপরে হয়তো ফার্মাসি, তারপরে তোমার ল, ঠিক আছে, ইকোনমিক্স, এই সমস্ত ডিমান্ডিং সাবজেক্টস। তাহলে যেগুলোই ডিমান্ডিং আছে সেগুলো আমি এখান থেকে অফার করব। তাহলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম, এই প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে গেলাম। এরপরে আমি বলছি আইইউসি কি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হবে নাকি পাবলিক ইউনিভার্সিটি? এই যে দেখো, এখানে আমি বলছি বাংলাদেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে ওদেরকে ডমিনেট করতে চায়, তার মানে টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি হতে চায়। তাহলে প্রাইভেট, এটার অ্যান্সার আমি পেয়ে গেলাম, প্রাইভেট। এরপরে আমি বলছি কেমন হবে, এটা আমি বলেছি যে কোয়ালিটি হবে, এবং শুধু তাই না, কোয়ালিটির সাথে আমি মোরালিটিও দেব। তাহলে এখানে চলে এসছে। এবং কম্পিটিটিভ পজিশন, তাহলে এটারও অ্যান্সার পেয়েছি। কম্পিটিটিভ পজিশন কি? যেমন আমি বলেছি যে ডমিনেট বাংলাদেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ইট মিন্স যে আমি কি করব, একটা টপ র্যাঙ্কড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হিসাবে নিজেকে এস্টাবলিশ করব। যেহেতু আমি বলছি ডমিনেট করতে চাই বাংলাদেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোকে, তার মানে আমি নাম্বার 1 হতে না পারলেও টপ র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটি গুলোর মধ্যে থাকবো। তাহলে এটার কম্পিটিটিভ পজিশনটাও আমি পেয়ে গেলাম, দ্যাট ইজ আইইউসি ওয়ান্টস টু বি মার্কেট লিডার। এরপরে যেটা আমরা বলেছি টিউশন ফি কেমন হবে, এই যে দেখো আমি বলেছি এটা রিজনেবল প্রাইস, এটা এক্স্যাক্টলি প্রাইস হবে না, এটা টিউশন ফি হবে। ঠিক আছে, এটা আমরা হয়তো একই কথা, রিজনেবল প্রাইস আর রিজনেবল টিউশন ফি। তাহলে টিউশন ফি কেমন হবে? রিজনেবল হবে। এটা আমি এখান থেকে অ্যান্সার পেয়ে গেলাম। তাহলে যেই একটা পারপাস বললে সাধারণত পারপাসটা খুব ভেগ টার্মের হয়ে যায়, মানে অস্পষ্ট থাকে, আনক্লিয়ারনেস, অথবা খুব ব্রড এডুকেশন, খুব ব্রড একটা পার্সপেক্টিভ। কিন্তু আমি যদি বলি কোন এডুকেশন, কোন ডিসিপ্লিন হবে, প্রাইভেট না পাবলিক, কোয়ালিটি, কম্পিটিটিভ পজিশন কেমন হবে, টিউশন ফি কেমন হবে, এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আমি বলে ফেলি,
তাহলে আমার এখান থেকে যেই বিষয়টা এসে দাঁড়ায় সেটাই হচ্ছে আইআইইউসির মিশন স্টেটমেন্ট। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমার কথা? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে কিভাবে করে একটা মিশন স্টেটমেন্ট লিখতে হয় একটা অর্গানাইজেশনের, সেই বিষয়টা আমরা এখান থেকে শিখলাম। এখন আমরা যদি একটু যাই যে আইআইইউসির এখানে যদি আসি, আইআইইউসি তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? একটা ওয়েবসাইট অন করেছি অ্যাবাউট আইআইইউসি এর, এখানে যেটা বলছে অ্যাবাউট এর এখানে এসে মিশন এবং ভিশনের কথা বলছে, দেখো। হ্যাঁ, তাহলে দ্য মিশন অফ দ্য ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, লেখা আছে। কি লিখেছে যে the mission of the university is to produce through the pursuit of education properly trained up manpower to contribute to socio-economic development and moral upliftment of the society, and to cultivate in our students expertise as well as ethical sensitivity, the quality and morality বিষয়গুলো আছে, intelligence and ability to think independently beyond their area of study so that they can sustain justice in all walks of life. এটাকে আমরা একটা আইডিয়াল মিশন স্টেটমেন্ট বলতে পারি না। কেন বলতে পারি না? কারণ এখানে অর্গানাইজেশনের টাইপস আসে নাই, এখানে কেমন ধরনের টিউশন ফি হবে সেই বিষয়গুলো আসে নাই, ঠিক আছে? সো এখানে আরো অনেকগুলো বিষয়, যে প্রশ্নগুলো আমরা ওখানে করেছিলাম সেই বিষয়গুলো এখানে আসে নাই। তো ঘুরে ফিরে অলমোস্ট একই ধরনের কথা তারা বলার চেষ্টা করেছে। ওকে, কিন্তু একটা মিশন স্টেটমেন্টে আমাদের যে মার্কেটিং নলেজ আছে, সেই মার্কেটিং নলেজ অনুযায়ী কি থাকতে হবে? একটা মিশন স্টেটমেন্টের মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে। যেমন ইট শুড বি মার্কেট ওরিয়েন্টেড, এবং সেটা হতে হবে ইট শুড বি দ্য স্টেটমেন্ট অফ অর্গানাইজেশনস পারপাস, সেটা থাকতে হবে। এবং আমরা আরো যেটা বলেছিলাম ওখানে, যে হোয়াইট বোর্ডে আমরা যেটা বলেছিলাম যে IIUC wants to dominate Bangladeshi private universities providing higher education in different demanding subjects with quality and morality at a reasonable price. এটি বললে মূলত IIUC কি করতে চায়, what organization wants to do, এই বিষয়ে আর তেমন কোনো প্রশ্ন থাকে না, থাকে না স্যার, থাকে না। তাহলে মিশন স্টেটমেন্ট এমনই হওয়া উচিত যে মিশন স্টেটমেন্ট যখন আমি কারোর সাথে কনভে করব, তখন আসলে এখানে কারো তেমন খুব বেশি আর প্রশ্ন করার সুযোগ থাকবে না, সে জেনে যাবে যে অর্গানাইজেশন কি করতে চায়। দেখো এটা রেশনাল কিনা, মানে আমি যেটা ক্লেম করছি বা আমি যেটা বলছি তোমাদেরকে সেটা রেশনাল কিনা, এটার কি প্রমাণ? প্রমাণ হচ্ছে আমি মিশন স্টেটমেন্টের ডেফিনেশনটা দিচ্ছি কিভাবে, যে স্টেটমেন্ট অফ অর্গানাইজেশনস পারপাস। তাহলে অর্গানাইজেশন পারপাস কি? অর্গানাইজেশন পারপাস হচ্ছে এডুকেশন প্রোভাইড করা। তাহলে সেটার স্টেটমেন্ট যদি আমি দাঁড় করাতে চাই, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যখন আমি এডুকেশনের কথাটা বলবো, তখন যে প্রশ্নগুলো অ্যারাইজ করবে সেই প্রশ্নগুলোর অ্যানসার যে স্টেটমেন্টের মধ্যে থাকবে, সেই স্টেটমেন্টটাই হবে স্টেটমেন্ট অফ অর্গানাইজেশনস পারপাস, দ্যাট ইজ মিশন। ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, এরপরে আমি যেটা দেখছি ফাইনালি আরো স্পেসিফিক ফর্মে এগুলোকে যদি আরো স্পেসিফাই করে ফেলি, তাহলে আমি একটা যে পাচ্ছি যেটাকে বলছে হলো অবজেক্টিভ। কি এটা? অবজেক্টিভ। হ্যাঁ, অবজেক্টিভ কি? অবজেক্টিভ হচ্ছে বলছে কনক্রিট অর মোর স্পেসিফিক ফর্ম অফ এ মিশন অর পারপাস। ইভেন আমি যখন মিশনকে বা পারপাসকে কোয়ান্টিফাই করে ফেলবো, কোয়ান্টিফাই এটা মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ, কোয়ান্টিফাই, ইউ এ, এখানে মাউস দিয়ে লিখতে হয় তো প্রবলেম, ইউ এ এন টি আই এফ ওয়াই, কোয়ান্টিফাই। তাহলে আমি যখন ইভেন কোয়ান্টিফাই করতে পারবো, ঠিক আছে, কোয়ান্টিফাই করতে পারবো মিশন এবং পারপাসকে, তখন আমি এটাকে বলছি হলো অবজেক্টিভ। যেমন আমি বলছি যে আইআইওসি কোয়ালিটি এবং মোরালিটি সম্পন্ন এডুকেশন তো প্রোভাইড করবে, প্রোভাইড করে আলটিমেটলি কি করতে চায়, শেষ পর্যন্ত কি করবে? শেষ পর্যন্ত হচ্ছে সে কিছু গ্রাজুয়েট তৈরি করবে, কোয়ালিটি এবং মোরালিটি সম্পন্ন গ্রাজুয়েট তৈরি করবে। তাহলে আমি যদি বলি যে আইইউসি ধরো প্রথম একটা সেমিস্টারে এনরোলমেন্ট করালো হলো 1000 গ্রাজুয়েট, তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার 4 বছর পরে
আমি অন্যান্য বিষয়গুলো যদি বাদ দেই, তাহলে আমার মিনিমাম 800 গ্রাজুয়েট 4 বছর পরে ড্রপ আউট অথবা সেমিস্টার ড্রপস, এটা ওইটা সুইচিং, ক্রেডিট ট্রান্সফার, এগুলো সবকিছু মিলিয়ে নন ক্যাপাসিটি, ড্রপ আউট ডিউ টু নন ক্যাপাসিটি, তাহলে সেভাবে করে আমি বলছি 200 হয়তো আমার ড্রপ আউট হবে বিভিন্ন ভাবে। 800 গ্রাজুয়েট, আমি 1000 এনরোল করাইছিলাম, 800 আমি 4 বছর পরে আমি গ্রাজুয়েট বের করব 1 বছর পরে। তাহলে প্রোডিউসিং 800 নাম্বার অফ গ্রাজুয়েটস উইথ কোয়ালিটি অ্যান্ড মোরালিটি, কোয়ালিটি এবং মোরালিটি সম্পন্ন বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে 800 গ্রাজুয়েট আমি প্রডিউস করব আফটার 4 ইয়ার্স। 4 ইয়ার্স, তাহলে দিস ইজ মাই অবজেক্টিভ। এখন আমি দেখব যে ইন দ্য এন্ড অফ দ্য 4 ইয়ার্স ইফ আই কুড রিয়েলি প্রডিউস 800 গ্রাজুয়েটস। যদি এরকম হয় তাহলে 800 বা তার কাছাকাছি যদি আমি প্রডিউস করতে পারি, তাহলে আমি বলবো যে ইয়েস, আই এম সাকসেসফুল ইন মাই ভেঞ্চার। ঠিক আছে, যে 4 বছর পরে আমি 800 গ্রাজুয়েট প্রডিউস করতে পেরেছি, দিস ইজ মাই সাকসেস। এরপর থেকে প্রতি বছর, হ্যাঁ, মানে প্রথমবার শুরু করার 4 বছর পরে তো গ্রাজুয়েট বের হবে, এরপরে প্রতি বছরই এরকম বের হবে বা প্রতি সেমিস্টারেই বের হবে। তাহলে আমার ওইরকম একটা টার্গেট থাকবে যে এই সেমিস্টারে এত, ওই সেমিস্টারে এত, বা এই বছর এত গ্রাজুয়েট আমি প্রডিউস করব। দ্যাট ইজ মাই অবজেক্টিভ। এবার আমার যখন ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, ইন দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন, আমি যদি দেখি যে আমার এতজন গ্রাজুয়েট প্রডিউস হয়েছে, তাহলে আই উইল কম্পেয়ার। আমি যদি দেখি যে আমার 700 গ্রাজুয়েটস বের হয়েছে, 700 বের হয়েছে, 800 বের হয়নি, তাহলে তখন আমাকে দেখতে হবে যে এই 700 এটা কেন হলো, আমার তো টার্গেট ছিল 800। তাহলে এখানে দেয়ার ইজ এ গ্যাপ অফ 100 গ্রাজুয়েটস, এবং দিস গ্যাপ ইজ আনফেভারেবল গ্যাপ। তাহলে এই আনফেভারেবল গ্যাপটা এবার আমাকে রিসার্চ করতে হবে কেন এটা হলো, সেই অনুযায়ী আমাকে মেজার্স নিতে হবে, রিসার্চ করে মেজার্স নিতে হবে যে কেন এই 100 মানে টার্গেট ফুলফিল হলো না। এরপরে আমাকে কারেক্টিভ অ্যাকশনস নিতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড কন্ট্রোলিং। এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার? এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, গুড। তাহলে এটা যদি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়, আমরা আমাদের পড়াশোনায় চলে আসি আবার ওই স্লাইডে। সেটা হচ্ছে characteristics of a good mission statement. There are some characteristics. Number 1, যেটাকে হচ্ছে মার্কেট ওরিয়েন্টেড। যেমন বইয়ে, আগের বইগুলোতে, এখনের বইগুলোতে এক্সাম্পল গুলো নাই, আগের বইগুলোতে ছিল এটা। মার্কেট ওরিয়েন্টেড যেমন ছিল কাস্টমাররা তাদের মতো করে তুমি কথা বলো সেটা চায়। তুমি যে রেভলন কোম্পানির একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলা হয়েছিল যে রেভলন ওয়ান্টস টু সেল কসমেটিক্স। এখন রেভলন কসমেটিক সেল করতে চায় বা রেভলন কসমেটিক প্রডিউস করে। এখন যারা কাস্টমার তারা বলতে পারে তাতে আমার কি, সো হোয়াট, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এই জন্য এখন সবকিছুই কিন্তু এই যে আমি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইউ দৃষ্টিভঙ্গিতে চলে গেছে। এখন মানে ভিউজটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এখনকার মার্কেট এনভায়রনমেন্ট, হ্যাঁ, মানুষ তার সম্বন্ধে শুনতে চায়, ঠিক আছে? তুমি যতই তোমার সম্বন্ধে বলো সেটা তার কাছে খুব বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হবে না। তুমি তার ব্যাপারে কি ভাবছো সেটা তার কাছে শুনতে ভালো লাগবে। তো এই জন্য রেভলন বলছে, রেভলনও তার স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করেছে। তারা এখন এই কথা বলছে না যে উই সেল কসমেটিক্স, তারা বলে উই সেল মেমোরিজ, হোপস এন্ড ড্রিমস। আমরা তোমার কাছে তোমার স্মৃতি, তোমার আশা এবং তোমার স্বপ্ন বিক্রি করি, তোমার কাছে লিপস্টিক বিক্রি করি না। বুঝতে পেরেছো? সো তাহলে এটা হচ্ছে মার্কেট ওরিয়েন্টেড ডেফিনিশন। মিশন স্টেটমেন্ট গুলো এরকম হতে হবে যাতে করে মার্কেট বা বায়ার যারা আছে তাদের কাছে এগুলো গ্রহণযোগ্য হয়। নাম্বার 2 যেটা বলছে যে মিশন স্টেটমেন্ট শুড বি রিয়েলিস্টিক। এই যে দেখো, আমি আমার আইআইইউসির যে মিশন স্টেটমেন্ট সেখানে বলেছি, যেটা আমার ডেভেলপ করা, আমি নিজের চিন্তা থেকে এটা এনেছি। সেখানে আমি বলছি কি যে আইআইইউসি ওয়ান্টস টু ডমিনেট বাংলাদেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস। আমি কিন্তু বলি না যে আইআইইউসি ওয়ান্টস টু ডমিনেট এশিয়ান প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস, আইআইইউসি ওয়ান্টস টু ডমিনেট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড
অথবা গ্লোবাল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, আমি সেই ধরনের কোনো কথা কিন্তু বলি নাই, ঠিক আছে? সাউথ এশিয়াও বলি নাই। হ্যাঁ তাসফিয়া, তুমি হ্যান্ড রেজ করেছো, বলো। তাসফিয়া হারুন। স্যার, জি স্যার, স্যার একটা কথা বলার ছিল, মানে আমাদের বাকি টিচারদেরকেও যদি এরকম ক্লাসটা রেকর্ড করার জন্য আপনি একটু বলে দিতেন। আমি অলরেডি বলেছি, ঠিক আছে? এখন টিচারদের উপরে তো ধরো আমি ফুল কমান্ড এনশিওর করতে পারি না, আমি তাদেরকে মেসেজ কনভে করেছি, এখন তারা যদি করে তাহলে এটা ভালো, ঠিক আছে? আমি আবারও বলবো যাতে করে তারা এটা করে, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ইউনিভার্সিটিতে আমি এটা বিশ্বাস করি যে সমস্ত টিচারের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে, তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটি আছে, তাদের ইন্ডিভিজুয়াল দৃষ্টিভঙ্গি আছে, অ্যাটিটিউড আছে, ঠিক আছে? তাদের উপরে খুব কমান্ড আনার কিছু নাই, ঠিক আছে? তারা নিজেদের থেকেই ভালো জিনিসটা ভালোভাবে বুঝবেন এবং সেটা ওনারা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট। আমি অলওয়েজ আমার টিমকে মোটিভেট করার চেষ্টা করি যাতে করে তারা স্টুডেন্টদের কোঅপারেট করে ভালোভাবে এবং তাদেরকে মোটিভেট করতে পারে, ঠিক আছে? এই বাকিটা তোমরাও কিছু বলবা তোমাদের স্যারদেরকে, আমাকে এখানে যেরকম বলেছো ওই স্যারদেরকেও বলবা যে স্যার কাইন্ডলি একটু যদি রেকর্ড করতেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হতো, ঠিক আছে? এইভাবে বুঝিয়ে বলবা। আমি যখন ক্লাস করেছিলাম তখন এক সময় আমি আমার এক টিচারকে বলেছিলাম যে স্যার ইউ all through are delivering lecture in English, you see, and you are using high level of English. Perhaps I can understand you, but there are many students in our class who cannot understand your level of English. ঠিক আছে? আমি ওনাকে যখন এটা বললাম তখন উনি আমাকে বলে যে শরীফ, you see, it's a good proposal, but I cannot get down to your level. I cannot get down to your level. You have to come up at my level. ঠিক আছে? উনি বলেছিলেন যে তোমরা আমার লেভেলে উঠে আসার চেষ্টা করবা, আমি তোমাদের লেভেলে নামবো না। So this is actually his opinion. This is his what should I say? This is his personality. Okay. So we can propose. Sometimes it may be entertained, sometimes it may not be entertained, but we have to try to cope up. Okay, we have to try to develop our levels as a student. However, তো যেটা আমরা বলছিলাম যে এখানে আমি বলেছি IIUC wants to dominate Bangladeshi private university. আমি কিন্তু এটা বলি IIUC wants to dominate South Asian private universities, হ্যাঁ, অথবা South East Asian, বাংলাদেশ South East Asia না, বাংলাদেশ South Asia. ওকে, তো তাহলে যেটা বলছি আমি, আর এশিয়া তো চিন্তাই করা যায়, ঠিক আছে? এশিয়া পুরো হোল এশিয়া যদি চিন্তা করি, এশিয়া, এশিয়াতে চায়নাও আছে, এশিয়াতে সিঙ্গাপুর আছে, ইউনো, অলমোস্ট পুরো মিডল ইস্ট আছে, ঠিক আছে? মিডল ইস্টের কিছু পার্ট ছাড়া কিছু পার্ট আফ্রিকান পার্ট আছে, লাইক ইজিপ্ট, আফ্রিকান পার্ট, ঠিক আছে? এছাড়া আর বাকি ইভেন টার্কির একটা অংশ পড়েছে এশিয়াতে, আবার একটা অংশ পড়েছে ইউরোপে। তো তাহলে যেটা আমরা দেখেছি যে তোমার, আমি বলছি যে বাংলাদেশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, সো ইটস কোয়াইট রিয়েলিস্টিক, হ্যাঁ, যেটা আমি ক্লেম করছি সেটা রিয়েলিস্টিক। Another one is specific, যেটা আমি এই যে স্টেটমেন্টটা ওখানে দিলাম, ওই স্টেটমেন্ট দেওয়ার পরে এখান থেকে আর তেমন কোনো প্রশ্ন খুঁজে বের করা যাবে না। তার মানে অলমোস্ট একজন মানে কিউরিয়াস মাইন্ডের মধ্যে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসে সেই প্রশ্নগুলোর সমস্ত উত্তর মিশন স্টেটমেন্টের মধ্যে দেওয়া আছে। তাহলে ইট ইজ ভেরি মাচ স্পেসিফিক। এটা খুব ওয়াইডও না, আবার এটা খুব ন্যারো না, ইট ইজ স্পেসিফিক, ইট ইজ স্ট্রাকচার্ড। এরপরে যেটা বলছে যে ফিট মার্কেট এনভায়রনমেন্ট, শুড ফিট মার্কেট এনভায়রনমেন্ট। আমেরিকানরা যখন তাদের গার্ল স্কাউটদেরকে রিক্রুট করতো তখন একসময় তারা বলতো যে উই রিক্রুট ইয়াং গার্লস ফর মাদারলি অ্যান্ড ওয়াইফলি ডিউটিস, ঠিক আছে? কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাই যে এখন বলছে যে না, উই রিক্রুট ইয়াং গার্লস ফর গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ফর সাস্টেইনেবিলিটি, টু কন্ট্রিবিউট ইন দ্য সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে? সো এই সমস্ত কথাবার্তা এখন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথবা সাস্টেইনেবিলিটি অথবা গ্রিন বিহেভিয়ার, এই সমস্ত বিষয় মানুষের এখন পছন্দ, শুনতে পছন্দ। এখন আর সে মাদারলি, ওয়াইফলি, হোমলি এই সমস্ত কথাবার্তা তারা শুনতে চায় না। সো মার্কেট যখন যেভাবে যে ধরনের স্টেটমেন্ট পছন্দ করে, তোমাকে ওই ধরনের স্টেটমেন্ট ডেভেলপ করতে হবে। যদি আনলেস এন্ড আনটিল ইট বিকামস দ্যাট মাচ আনএথিক্যাল,
ঠিক আছে, আনএথিক্যাল হয়ে গেলে সেটা থেকে আমাদেরকে অফ থাকতে হবে। আর এথিক্যাল বাউন্ডারির মধ্যে যতটা পসিবল মার্কেটের সাথে ম্যাচ করতে পারা উচিত। এরপরে যেটা আছে ডিস্টিংটিভ কম্পিটেন্সিস বলা হয় এটাকে, ডিস্টিংটিভ কম্পিটেন্সিস। আমাদের যে মিশন স্টেটমেন্ট দেখো, আমাদের মিশন স্টেটমেন্টে আমরা বলেছি যে কি, যে কোয়ালিটি এন্ড মোরালিটি, কোয়ালিটি এন্ড মোরালিটি। তাহলে এই যে মোরালিটির যে পার্টটা, এটা কেবলমাত্র আইআইইউসি কি ঘটা করে বলে, অন্যান্য অনেক ইউনিভার্সিটি কিন্তু মোরালিটিকে প্রমোট করে না। আমরা শুধুমাত্র মোরালিটিকে প্রমোটই করছি না, আমরা মোরালিটিকে আপলিফট করার জন্য, ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অনেক কিছু করছি। যেমন সেপারেট আমরা কিন্তু মেল এবং ফিমেল একাডেমিক জোন করে দিয়েছি তোমাদের। এটা কিন্তু ভেরি মাচ চ্যালেঞ্জিং, ঠিক আছে, বাট স্টিল আমরা এটা মেনটেন করছি। ঠিক আছে, আজকে এই যে ক্লাসটা তোমরা করছো, এখানে আমরা চাইলেই কিন্তু মেল ফিমেল একসাথে করে তোমাদেরকে এই প্ল্যাটফর্মটাতে নিয়ে আসতে পারতাম। ঠিক আছে, তো তাতে করে কি হতো, হয়তো দেখতা যে তোমাকে প্রাইভেটলি হয়তো একটা ছেলে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিল এখানে, তাহলে কি হলো, ক্লাসে এখানে ভায়োলেশন হতো, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতো। একটা ছেলে হয়তো প্রাইভেটলি তোমাকে মেসেজ করে একটা কিছু প্রপোজও করে ফেলতে পারতো। তো তাহলে সেই সমস্ত ভায়োলেন্স থেকে আমরা তোমাদেরকে ফ্রি করেছি এবং সম্পূর্ণ আলাদা করে তোমাদেরকে টিচিং দিচ্ছি, এবং ইন মেনি কেসেস তোমাদের ফিমেল টিচার দিয়ে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা আরো কমফোর্টেবলি তাদের সাথে তোমাদের ভিউজ গুলো শেয়ার করতে পারো। ঠিক আছে, এই সো এটা আইআইইউসির ফিলোসফি। এমন হতে পারে মেবি যে কেউ হয়তো এটা পছন্দ করছে না, বাট যে পছন্দ করছে না এটা তার ডিসকোয়ালিফিকেশন, যে পছন্দ করছে এটা তার কোয়ালিফিকেশন এবং কোয়ালিটি, যে সে এটাই মূলত। এটা যদি প্র্যাকটিক্যাল না হতো তাহলে আমরা এটা কখনোই করতাম না। ঠিক আছে, এবং ইন টার্মস অফ রিলিজিয়ন যেটা আমরা প্রমোট করছি, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি বলছি, তাহলে অবশ্যই ইসলাম আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বলে এবং আমরা সেগুলো করার চেষ্টা করছি। জেবিন তাসমিন হ্যান্ড রেজ করেছো, বলো। স্যার আজকে আমাদের ফার্স্ট গ্রুপের প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা ছিল। ওকে ওকে, আমার মনে আছে সেটা, এবং আমরা আর 10 মিনিটের মধ্যে ইনশাআল্লাহ ইয়েতে চলে যাব, প্রেজেন্টেশনে চলে যাব। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার। ওকে ইনশাআল্লাহ। সো ইউ উইল গেট 20 minutes ফর প্রেজেন্টেশন, গেট রেডি। তাহলে যেটা হচ্ছে, এখানে আমরা কোয়ালিটি এন্ড মোরালিটির কথা বলছি। এই মোরালিটির জায়গাটা যেটা, এটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্টস, ডিস্টিংটিভ কম্পিটেন্সি যেটাকে আমরা বলি। এই যে এখানটাতে পার্টিসিপেট কমে যাচ্ছে কেন, ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বা এই ধরনের কোনো প্রবলেম হয়েছে নাকি? আচ্ছা, ডিস্টিংটিভ কম্পিটেন্সি এটা হলো যে তুমি কোন দিক থেকে আলাদা, সেই জায়গাটা তুমি ফোকাস করবে। ঠিক আছে, why you are different than that of your competitors. ওকে, সো এটা তোমাকে বলতে হবে। এরপরে যেটা আমরা দেখছি এখানে হচ্ছে মোটিভেটিং, হ্যাঁ, যে characteristics of a good mission statement, এটা হচ্ছে it must be motivating। যেমন আইবিএম তার মিশন স্টেটমেন্টের একটা জায়গাতে বলছে আইবিএম ওয়ান্টস টু বি এ বিলিয়ন ডলার কোম্পানি। IBM wants to be a billion dollar company. তাহলে IBM এর বিলিয়ন ডলার কোম্পানি হওয়া না হওয়ার পেছনে আমার ইন্টারেস্ট কি? ঠিক আছে, হোয়াট ইজ মাই ইন্টারেস্ট? হ্যাঁ, আরেকটা ইন্টারেস্ট তো অবশ্যই আছে। আমি যদি IBM এর বায়ার হই, তাহলে আমি একটু আই মাস্ট বি প্রাউড, আই মাস্ট ফিল প্রাউড অফ যে আমি IBM এর বায়ার, আই এম এ বায়ার অফ বিলিয়ন ডলার কোম্পানি, ইউ নো। এই কিন্তু এর থেকেও বড় মোটিভেটিং বিষয় হচ্ছে, বলছে মাইক্রোসফট যেটা বলছে, মাইক্রোসফট বলছে IAYF, মাইক্রোসফট বলছে IAYF, that is information at your fingertips. So IAYF, information at your fingertips. বলছে this is much more motivating than that of the statement of IBM, যে এটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের। IBM বলছে যে IBM wants to be a $100 billion company. IBM wants to be $100 billion company. তাহলে এর থেকেও বলছে যে মাচ মোর মোটিভেটিং হচ্ছে এটা, যে মাইক্রোসফট বলছে IAYF, ইনফরমেশন এট ইওর ফিঙ্গারটিপস। এরপরে আমরা যেটা দেখি সেটা হলো এই
আমাদেরকে অবজেক্টিভ সেট করতে হয়। অবজেক্টিভের ব্যাপারে আমি আমার ইয়েতে বলেছি, ওখানে যেই এটা শেয়ার করেছে হোয়াইট বোর্ড, এখানে বলেছি যে অবজেক্টিভ কোয়ান্টিফাই করে আমি অবজেক্টিভ সেট করে ফেলবো। ওকে, দিস উইল বি মাই অবজেক্টিভ। তাহলে এটা সেকেন্ড ফেজ। আর ফার্স্ট ফেজ হলো আমার মিশন ঠিক করা। মিশন ফার্স্ট ফেজ হচ্ছে এই এগুলো কিসের, এগুলো হচ্ছে সব স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর স্টেপস। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর স্টেপস। তাহলে নাম্বার 1 স্টেপ আমরা দেখলাম যে মিশন ঠিক করা। নাম্বার 2 স্টেপ আমরা দেখলাম অবজেক্টিভ সেট করা, অবজেক্টিভ সেট করা। আর নাম্বার 3 হচ্ছে পোর্টফোলিও। নাম্বার 3 হচ্ছে পোর্টফোলিও, এই যে ডিজাইনিং দ্য বিজনেস পোর্টফোলিও। তো তাহলে আমরা আসি পোর্টফোলিওতে। হোয়াট ইজ পোর্টফোলিও? পোর্টফোলিওর বিষয়টা বলছে the business portfolio is the collection of business and products that make up the company. ঠিক আছে, বিজনেস পোর্টফোলিও হলো কালেকশন অফ বিজনেস এন্ড প্রোডাক্টস, কালেকশন অফ বিজনেস এন্ড প্রোডাক্টস that make up the company, যেটা কোম্পানিকে মেক আপ করে। তাহলে এটা কি বিষয়? আমি যদি এতে যাই, একটা থিম আছে বলে, পোর্টফোলিওর একটা থিম আছে, সেটাকে বলে যে ডোন্ট পুট অল এগস ইন ওয়ান বাস্কেট। একটা ঝুড়িতে সবগুলো ডিম রেখো না, একটা ঝুড়িতে সবগুলো ডিম রেখো না। যদি একটা ঝুড়িতে তুমি সবগুলো ডিম রাখো, তাহলে কি হয়ে যাবে? যদি একটা ঝুড়ি পড়ে ভেঙে যায়, ওই ঝুড়িটাই পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে সবগুলো ডিম ভেঙে যাবে। তাহলে আমাদের কি করা উচিত? হোয়াট উই শুড ডু? উই শুড মেক পোর্টফোলিও। পোর্টফোলিও মিন্স আমি, আমার কাছে যদি 100টা ডিম থাকে, তাহলে আমি 3টা ঝুড়িতে রেখে দিতে পারি, 30টা আর একটাতে 40টা রেখে দিতে পারি। তাহলে 100টা ডিম হয়ে গেল আমার 3টা ঝুড়িতে। একটা ঝুড়ি যদি পড়ে ভেঙে যায়, বড়টাও যদি পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে 40টা যাবে আর 60টা থাকবে। ওই 60টা ডিম আমাকে সেভ করবে, দ্যাট ইজ আমার ইকোনমিক কন্ডিশনকে সেভ করবে। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? জি স্যার। হ্যাঁ, ধরো তোমার কাছে কিছু টাকা আছে, ধরো তোমার কাছে 4-5 হাজার টাকা আছে, যেটা নিয়ে তুমি একটা জায়গাতে মুভ করছো। তাহলে তুমি যদি তোমার ধরো তোমার যে শার্ট আছে বা কামিজ আছে, তুমি কামিজের মধ্যে দুই সাইডে যদি পাঞ্জাবির মতো 2টা পকেট থাকে, এবং সেই 2টা পকেটে যদি তুমি টাকা রেখে দাও, বা বোরখার পকেটে 2 পকেটে টাকা রেখে দিলা, ঠিক আছে, আর কিছু টাকা রেখে দিলা তোমার পার্সের মধ্যে। তাহলে পার্সের মধ্যে রেখে দিয়েছো ধরো 3000, আর বোরখার মধ্যে 2 পকেটে 1000 রেখে দিয়েছো, তাহলে তোমার 5000 টাকা। এখন এমন হতে পারে যে তুমি হয়তো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসা যাওয়া করছো, বাসে আসা যাওয়া করছো, বা খুব ক্রাউডের মধ্যে দিয়ে আসা যাওয়া করছো, ওইখান থেকে পিক পকেট, যে পকেট কাটে, সে তোমার একটা পকেট কেটে কি করলো, নিয়ে গেল 1000 টাকা নিয়ে গেল। তাহলে আরো তোমার কাছে কত টাকা থাকবে? আরো কত টাকা থাকবে তোমার কাছে? স্যার আবার একটু রিপিট করেন। হ্যাঁ, না বলছিলাম যে তোমার কাছে 5000 টাকা আছে। তুমি এই 5000 টাকা তোমার বোরখার 2 সাইডে পকেট সিস্টেমের বোরখা, তুমি 2 পকেটে রেখেছো 1000 2000, আর পার্সের মধ্যে রেখে দিয়েছো 3000, 5000 টাকা। এখন ধরো তুমি খুব ক্রাউডের মধ্যে দিয়ে আসা যাওয়া করছো বা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসা যাওয়া করছো, একটা পকেট কেটে তোমার পিক পকেট, যে পকেট মার, সে তোমার একটা পকেট কেটে 1000 টাকা নিয়ে গেল। তাহলে আর কয় হাজার টাকা তোমার কাছে থাকবে? 4000 টাকা স্যার। স্টিল ওই 4000 টাকা কিন্তু তোমাকে সেভ করবে, তাই না? জি জি স্যার। স্যার। হ্যাঁ, আর যদি তুমি ওই একটা পকেটেই 5000 টাকা রেখে দিতা বোরখার, তাহলে স্যার সব শেষ। সবটাই শেষ হয়ে যেত। তাহলে তোমার, স্যার তুমি এটাই কি পোর্টফোলিও? এই যে 3টা জায়গাতে ভাগ করে রাখাটা হচ্ছে পোর্টফোলিও। আচ্ছা স্যার, বুঝছি স্যার। বুঝে গেছে? জি স্যার। ওকে, হ্যাঁ। তো তাহলে এরকম করে আমরা দেখি যে যতগুলো কোম্পানি আছে, যেমন আমরা যদি স্কয়ারের কথা চিন্তা করি, তাহলে স্কয়ারের টয়লেট্রিজ আছে, তাই না? ওই যে মেরিল সোপ আছে, তারপরে মেরিল বেবি লোশন আছে, তারপরে মেরিল টুথপেস্ট আছে, এরকম বিভিন্ন কিছু আছে ওদের। এটা হচ্ছে টয়লেট্রিজ। এবং মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি আছে, যেটা শীতকালে খুব চলে, মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি। তো
তাহলে কি হচ্ছে যে এখানে এটা হচ্ছে তাদের টয়লেট্রিজ। আবার যদি আমি দেখি তার কিন্তু কনজিউমার গুডস আছে না? কনজিউমার গুডস এর মধ্যে রাঁধুনি আছে, রাঁধুনি সরিষার তেল আছে, তারপরে হচ্ছে রাঁধুনি যত ধরনের মশলা আছে সব আছে। তো এইভাবে করে তাদের অনেক কনজিউমার গুডস নিয়ে একটা কনজিউমার গুডস সেকশন আছে আলাদা। আবার আমরা দেখি স্কয়ারের কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যালস আছে, যেখান থেকে তোমার এই যে এইচ প্লাস প্যারাসিটামল এগুলো বের হয়, তারপরে এজিথ্রোমাইসিন, জিম্যাক্স বের হয়, এরকম বিভিন্ন ধরনের তোমার অ্যান্টিবায়োটিক এবং ঔষধ, বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বের হয় এখান থেকে, ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে। আবার আমরা দেখি তোমার হসপিটাল আছে স্কয়ারের, যেখানে হচ্ছে হেলথ কেয়ার সার্ভিস আছে তাদের, ঠিক আছে? তো তাহলে কি হচ্ছে, যেমন তাহলে একটা কর্পোরেশন স্কয়ার, এবং আবার তার কিন্তু টেলিভিশনও আছে, মাছরাঙ্গা টেলিভিশন আছে স্কয়ারের। তো তাহলে একটা কর্পোরেশন কিন্তু তার অনেকগুলো বিজনেস আছে। এখন একটা বিজনেস যদি ফ্লপ করে তাহলে বাকি বিজনেস গুলো কিন্তু তাকে সেভ করতে পারে, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, যেমন ধরো তুমি লেখাপড়া জানো, তোমার নিজেরও পার্সোনাল পোর্টফোলিও থাকতে পারে। তুমি লেখাপড়া, এই যে আমাদের ছাত্রী আছে সাদিনা, তাই না? সাদিনা চেনো তোমাদের? সাদিনা আপু ভালো গান গায়। জি স্যার, চিনি আমি। হ্যাঁ, তাহলে সে খুবই ভালো গান গায়। এখন আবার কিন্তু তার লেখাপড়াও খুব ভালো, লেখাপড়ায় সে 3.6 3.7 এরকম রেজাল্ট করে। তো একদিকে তার লেখাপড়া আর একদিকে হচ্ছে তার গান। এখন এমন যদি হয় যে সে ধরো তার লেখাপড়া দিয়ে 3.75 দিয়ে কোনো চাকরি বাকরি পাইলো না এই জীবনে, কিন্তু সে যদি তার মানে বাসায় একটা মিউজিক স্কুল খুলে দেয়, তাহলে বাচ্চাদেরকে গান শিখায়ও সে আর্নিং করতে পারবে না? জি জি স্যার। জি স্যার। তাহলে সে তার কোয়ালিফিকেশনের মধ্যে দুইটা পোর্টফোলিও অ্যাড করলো, ঠিক আছে? তার একটা ইউনিট যদি ফাংশন না করে, আরেকটা ইউনিট তাকে সেভ করবে, তাকে মেকআপ করবে। তাহলে এটা হচ্ছে পোর্টফোলিও কনসেপ্ট। তুমি যদি লেখাপড়ার পাশাপাশি ডিজাইনিং শেখো, হ্যাঁ, মানে ফ্যাব্রিক ডিজাইনিং যদি এগুলো শিখো, তাহলে কি হবে? অথবা তুমি যদি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং শিখে রাখো, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং এর জন্য তোমার আর্কিটেকচার করতে হয় না, কথা বুঝো নাই? অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয় না। তুমি যদি ইন্টেরিয়র ডিজাইনের উপরে কিছু কোর্স করে রাখো, তাহলে দেখা গেল যে তোমার এই লেখাপড়ায় যদি তুমি খুব ভালো নাও করতে পারো, অথবা ভালো রেজাল্ট আছে কিন্তু চাকরি বাকরি রেজাল্ট দিয়ে পাচ্ছ না, তাহলে তুমি ইন্টেরিয়রের জন্য একটা ফার্ম খুলে দিলা অথবা কোনো ফার্মে জয়েন করে ফেললা, তাহলে সেখান থেকে দেখা গেল যে তোমার একটা আর্নিং আসতে পারে। তাহলে এটা তোমার একটা এক্সটেন্ডেড ক্যাপাসিটি আছে বলেই তুমি কিন্তু সেটা করতে পারছো। এটাও কিন্তু মানুষের পার্সোনাল পোর্টফোলিওর একটা পার্ট। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে এটা হচ্ছে পোর্টফোলিও কনসেপ্ট। এই পোর্টফোলিও আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হয়। হ্যাঁ, থার্ড লেভেলে এসে, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর থার্ড লেভেলে এসে, দ্য কোম্পানি মাস্ট অ্যানালাইজ ইটস কারেন্ট বিজনেস পোর্টফোলিও অর স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটস। যেমন আইআইইউসির পোর্টফোলিও কি? আইআইইউসির ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট আছে, সিএসসি আছে, বিবিএ আছে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, ল আছে, ইংলিশ আছে, ঠিক আছে? তো দেখা গেছে যে যদি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট তাদের ভালো নাও করে, তাহলে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট ভালো করছে, সেখান থেকে তাদের একটা রেভিনিউ আসতে পারে। বিজনেস ডিপার্টমেন্ট যদি ভালো নাও করে, তাহলে তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে, সিএসসি আছে, ত্রিপলি আছে, তারপরে যেমন ইটি আছে, ইলেকট্রনিক এন্ড টেলি কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এখন আবার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং লঞ্চ করছে, ঠিক আছে? তাহলে দেখা গেল যে কোনো না কোনো ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আইআইইউসি কে সেভ করবে। বা একটা 11টা ডিপার্টমেন্ট আছে, বা এখন 12টা ডিপার্টমেন্ট হলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সহ, ঠিক আছে? 12টা বা 13টা ডিপার্টমেন্ট হলো, তাহলে 13টা ডিপার্টমেন্টের 3টা ডিপার্টমেন্ট যদি ভালো না করে, তাহলে আর বাকি 10টা ডিপার্টমেন্ট আছে আইওসি কে সেভ করতে পারবে। তাহলে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড লাইক পোর্টফোলিও। এখন এইখানে এই যে 11টা বা 12টা বা 13টা ডিপার্টমেন্ট আছে, এক একটাকে যদি আমি এক একটা ইউনিট বলি, বিজনেস ইউনিট, তাহলে এবং সেই বিজনেস ইউনিটগুলি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্ল্যান্ড হয়, তাহলে তখন আমরা সেই ইউনিটগুলোকে বলবো এগুলো হচ্ছে এসবিইউ, স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট। এখন সেই এসবিইউ গুলোকে অ্যানালাইসিস করে দেখতে হবে যে কোন এসবিইউটা, হুইচ এসবিইউ শুড রিসিভ মোর, লেস অর নো ইনভেস্টমেন্ট। কোন এসবিইউ মোর ইনভেস্টমেন্ট রিসিভ করবে, কোনটা লেস ইনভেস্টমেন্ট রিসিভ করবে, এবং কোনটা নো ইনভেস্টমেন্ট রিসিভ করবে। যেমন যেটা ক্যাশ কাউ হয়ে গেছে, এখানে যেটা ক্যাশ কাউ হয়ে গেছে, তার
তেমন কোনো ইনভেস্টমেন্ট দরকার নাই। যেমন আমরা যদি বলি আইআইইউসির বিজনেস ডিপার্টমেন্ট, এমন হতে পারে যে মার্কেট গ্রোথ রেট হয়তো লো হয়ে গেছে, কিন্তু যারাই ভর্তি হচ্ছে তাদের অধিকাংশ আইইউসি তে ভর্তি হচ্ছে, তাহলে রিলেটিভ মার্কেট শেয়ার হচ্ছে হাই, মার্কেট গ্রোথ রেট হচ্ছে লো, তাহলে ওইটাকে আমরা বলবো আইইউসির বিবিএ কে বা এমবিএ কে আমরা বলতে পারি ক্যাশ কাউ। সেখানে আমার তেমন কোনো ইনভেস্টমেন্ট দরকার নাই, সেখান থেকে আমার প্রচুর রেভিনিউ আসবে, তাহলে সেটাকে বলি আমরা ক্যাশ কাউ। তো এই বিষয়গুলো আমরা দেখবো। এখানে 4টা সেগমেন্ট আছে, ক্যাশ কাউ, স্টার, কোশ্চেন মার্ক এবং ডগ। কোনটা কি এটাকে অ্যানালাইসিস করে বের করা, এটাকে বলা হয় যে ডিজাইনিং বিজনেস পোর্টফোলিও এন্ড অ্যানালাইজিং বিজনেস পোর্টফোলিও। আর আরেকটা আছে ফাইনালি আমাকে ডেভেলপ করতে হবে কিছু গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি, কিভাবে আমি আমার বিজনেসকে আরো গ্রো করাইতে পারবো, অ্যাডিং নিউ প্রোডাক্টস অর নিউ বিজনেস টু দ্য পোর্টফোলিও। এই যে যেমন রিসেন্টলি আইইউসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাড করেছে তার পোর্টফোলিওতে, তাহলে এটা কি করে অ্যাড করলো, ঠিক আছে, ওই বিষয়গুলো আমরা দেখবো আমাদের নেক্সট ডিসকাশন ইনশাআল্লাহ। টুডে উই আর কনক্লুডিং হিয়ার, আর হচ্ছে যে উই উইল প্রসিড টু প্রেজেন্টেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।